This is the live Zoom meeting of Impulsum Phase 1 conducted by SIRD. The session was about the advantages and opportunities of the Applied Science degree program. Good morning, everybody. I'm Mahisha Herat, committee member of Society for Industrial Relations and Entrepreneurship Development, University of Peradeniya. And I sincerely welcome you all to Imperium Phase 1 special guest talk on behalf of the SIRD committee. First of all, let me give you all an introduction about the society and its functionality. Society for Industrial Relations and Entrepreneurship Development, or what is commonly known as SIRD, was established in 2019 with the intention of opening up new opportunities for students, along with the guidance of the Science Industry Interaction Cell. Our aim is to encourage entrepreneurship among students, also to increase the industrial exposure of undergraduates to match with the modern business environment. Additionally, we aim at developing skills and attitudes of our undergraduates to suit the modern business environment. Before moving on to today's discussion panel, I would like to go over a few instructions for all the participants. Please make sure your cameras are switched off and your mics are muted during the speech unless the speaker asks you to switch them on. And also, there will be a separate Q&A session at the end of the speech where you can direct your doubts to the speaker. So, today's session of Imperium Phase 1 will be conducted by Mr. Charit Veerasekara. Mr. Charit Veerasekara is an assistant production manager at Lanka Tiles PLC. He has nearly 8 years of working experience at Lanka Tiles, started as a production executive and currently as assistant production manager. And also, I'm proud to say that he is a past student of University of Peradeniya. He has completed his BSc in Industrial Science and completed his Master's in Nanotechnology. So, in today's session, we will be focusing on job opportunities for BSc degree program, how to apply science to the job field, is master's degree effect for the job career, how to gather new knowledge during job field, and the advantages of applied science degree program. So, without any further delay, I would like to invite Mr. Charit Veerasekara to address the gathering. Over to you, sir. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. Good morning.
first of all, I would like to introduce myself. Manisha also give some introduction, but I would like to introduce myself in detail a little bit. Okay, I'm Charit, right? So, actually, I'm really happy to join with you because it's a very good privilege for me also. Because I also student of University of Peradeniya and same faculty you are studying. Okay, what would you are going to do today, right? First, as I told you, I would like to introduce myself first because then you can think. Because in 2008, right, I entered to the University of Peradeniya, and in 2012 I left after complete the applied science degree program, right? So after 2012 to now, right? Penalwa. Right. Manisha, can you see me? Yes, sir. Okay, right. What I told you, after left 2012, right? As my first job, I joined with MS Holdings, right? Then after 1 year, after the 1 year period of time, again I joined with Lanka Tiles PLC. So the reason was as a implant trainee through the applied science degree program, right? I was selected to the Lanka Tiles PLC as an implant trainee, but unfortunately, when I complete the training period, at that time, that company doesn't have vacancies for a job. So then I left Lanka Tiles and joined with MS. And during 1 year period of time, the supervisor who coordinate me through my training period called me and asked to join with the Lanka Tiles PLC, right? This is a very small story. I told you this story because what is the topic today, right? Why you are doing science, right? Why you are doing science? Anybody have idea why you are joining with the science faculty? I like to conduct this as a discussion. Actually, if anybody can text or any do any message, I like, because first of all, you have to understand who you are, right? First of all, because I'm as I told you, I'm really happy to conduct this session because I also pass students from your faculty, right? Because I have now more or less 10 years experience, 9 years, 1 year with the MS and 8 years with the Lanka Tiles. And I think you all first year and second year student, I'm right? Are third year students there? Are third year students there? Yes. Yes, sir. There are third year students also. All right. Okay. Third year students also. Nearly, I have more than 10 years experience with the academic and also with the industries. So I would like to share my experience, my knowledge, what I am gaining from the industries, and also what I am gaining from the university, and how to combine all of them, and how to drive, how to driven our life with a success, right? My question is, why you enter to the science faculty? Anybody have any answer? Why you are in science faculty? Why?
Any answer? Why you are studying science? What is the science? ඇයි ඔයගොල්ලෝ මේ science faculty එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ? What's the reason? යන්න තැනක් තිබ්බේ නැති හින්දාද? කරන්නම දෙයක් තිබ්බේ නැති හින්දාද? What's the reason? Nobody talking නේ. Chat එකේ නෑ නේද? Yes. Manisha? Manisha, why you are entered to the science faculty? No any answer? තේන්නේ නැත්නම් මගේ එහෙම පොඩි එකක් කළා ගණන් ගන්න එපා. Manisha, are you there? Yes, sir. Yes, why you entered to science faculty? Yeah. What's the reason? You are first year or second year? First year. First year, yes. Okay. Why? What's the reason? Medicine engineering and bari vichinda daave? No. Eh? Oh, ne? Yes. Most of them like this. Yes. Engineering hari යන්න බැරි වුණාම ඊළඟට තියෙන option එක තව options තියෙනවා. ඉතින් science faculty එකත් අපිට option එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හැබැයි සමහර ළමයි ඉන්නවා first year එකෙන්ම science faculty එකත් එන. Right. However, now you are entered to the science faculty. Now you are in the science faculty. Right? ඇයි ආවේ කියන එක අමතක කරන්න. ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලා ඇයි ආවේ කියන එක අමතක කරන්න. කැමැත්තෙන් එනවා සමහරව අකමැත්තෙන් එනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. third try කරලත් මෙඩිසින් යන්න ඉඳාගෙන ඉඳලා බැරි වුණොත් එන්න. Right. මෙතනින් එහාට what is the science? What is the science? What you are learning with the science? Why you are learning science? Apart from that, you can learn anything, ne? Science natuwa වෙන මොකක් හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇයි science ඉගෙන ගන්න? What's the meaning of learning science? Do you have any idea? Nobody talking, huh? Nobody chat in chat box. දැන් අපි science faculty ඇවිල්ලා දැන් අපි ඇයි මේ science ඉගෙන ගන්නෙ? What's the purpose? ආපු හින්දාද ඉගෙන ගන්නෙ? option එකක් නැති හින්දා වගේම හරි අවුලක් නෑ. කියන්නේ engineering medicine යන්න බැරි වුණා. second option එක විදිහට අපි science faculty ආවා. ඇවිල්ලා අපි මොනවද ඉගෙන ගන්නෙ? ඇයි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නෙ? Manisha, what is course combination? I'm doing biology stream. A biologist. Can I I like to ensure a career in computer science. Good. Biology, chemistry, double biochemistry. Double biochemistry. Double biochemistry. Good. What's the purpose? Do anybody plan to do research and knowledge on the field? Very good. Chaturanga. Very good. Mainly first year students la that mataka tiyaganna ඕනි දෙයක් තියෙනවා. Why you are doing science? Right? Science faculty එකට ආව පළියට science කරන්න යන්න එපා. හරි? තමන්ගේ focus එක තියාගන්න තමන් කොතෙන්ද යන්න ඕනි කියන එක first.
සාමාන්‍යයෙන් ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉන්නකොට මටත් ඕක තිබුණේ නැහැ. මමත් කැම්පස් ඇවිල්ලා නිකන් කැම්පස් එකේ තමයි හිටියේ. මේ මොකටද මේක කරන්නේ? ඇයි මේක කරන්නේ? ඇයි මේ ඉගෙන ගන්න? ඇයි මේ එක්සෑම් ලියන්නේ? මොනවද මේ ප්‍රැක්ටිකල්ස්? මොනවද මේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලින් අපිට හම්බෙන්නේ කියන දේවල් ගැන I also do not have any idea. I also didn't have any idea at that time, right? But fortunately, within the period of time and with we get the experiences, I focus on some particular area for an industry. හරි එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ අපිට අපේ යම්කිසි දෙයක සාර්ථකත්වයක් දකින්න. ඉගෙන ගන්න එපා ස්පෙෂල් එකක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් PhD එකක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්න එපා. Right? If you have a fashion, මෙතන මේ දීලා දෙනවා චතුරංග good මේකක් දීලා දෙන්නේ. යා කියලා නෑ යාට ස්පෙෂල් කරන්න ඕනි. යා කියලා නැහැ යාට මේ PhD එකට යන්න ඕනි. එහෙම කියලා නෑ. යා කියලා තියෙනවා to do research and acknowledge the knowledge on the field. Yes. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ දේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම first අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි faculty එකට ආවට පස්සේ අපි campus select වුණාට පස්සේ you have a very big opportunities, right? You are studying in the science faculty means you have very big areas you can cover in the industry or in the research or in the higher studies, or if you like to go to the government job, any kind of job, right? You have medicine gyana, yeah, doctor, right? Medicine gyana passe, yeah, doctor. He hasn't no any choice, right? Yeah, medicine gyana passe, he is a doctor, but you have lot of opportunities, very every fields. If you would like, right, you can enter after your graduation. But first, you have to think how you sustain in the field, right? How you sustain in the field. කෙනෙක් දාලා තිබ්බ එකට හොඳයි කියලා මම කිව්වා දැන් to do research and knowledge to the field. දැන් ඔයගොල්ලෝ science faculty එකකින් අපිට තියෙන opportunities මොනවද? තමන් ඉස්සෙල්ලාම තමන් ගැන analyze එකක් ගන්න. Right? Manisha, what is your plan? What is your plan? මම දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා මොකද කරන්න ඕනි කියලා මම ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කියන්න බෑ අපිට. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා මේක කරන්න, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා මේක කරන්න, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා අර දේ කරන්න කියලා වෙන් වශයෙන් අපිට කියන්න බෑ. හරි? අපි යන්න ඕනි අපි කොහොමද සස්ටේන් වෙන්නේ කියන එක තමයි හැම වෙලේම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි. අපි මොකක්ද ගේන් කරන්න කියන එක තමයි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි. right? Manisha, what is your plan? What would you like to do after the graduation? මෙයා විතරනේ මාත් එක්ක කතා කරන්නේ නේද? I came to the Faculty of Science for the special degree, but I couldn't reach it. Now I have no any idea. Oh, this is the Roshan, ne? එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. අපේ ළමයින්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේ අපි මොකක්ද කරන්නේ මෙතනින් එහාට කියලා නෑ අයිඩියා එක. right? මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට? Manisha, can I have an answer? What is your plan? No any plan? I would like to do
I would Yes. like to do higher studies in chemistry. Right. That's the best opportunity that all you have, right? It's a very big opportunities. If you enter to the science faculty very easily, right? If you complete special degree or MSc or MPhil, right? And if you have good English knowledge, then I mean, if you complete the exams related to the IELTS or TOEFL or GRE or whatever, give me 1 minute. Huh? Right? You have very big opportunities. If it's miss, then what is the next plan? Manisha. ඊළඟට මොකක්ද කරන්නේ? බැරි වුණොත් මොකද කරන්නේ? බලන්න ඕනේම නේද? ඉංජිනේරින් යන මෙඩිසින් යන හිතාගෙන ඒ ලෙවල්ස් කරා ඒ තුනක් ගන්න හිතාගන්න කරන්නේ. බැරි වුණා සයන්ස් ෆැකල්ටි ආවා. ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න බැලුවා. බැරි වුණා. මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේක හැමෝම හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? මම දැන් එන්නම් මගේ පැත්තට මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්සස් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියන්න. ඊට කලින් හිතන්න ඕනි අපි ඇයි මේ මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කියන එක තමයි ස්පෙෂලි හිතන්න ඕනි දේ. මම applied science degree එක එහෙමත් නැත්නම් BSc general degree special degree ඔය කියන opportunities ඔක්කොම ඔයාලට තියෙනවා. right? දැන් ඉඳලම තමන්ගේ focus එක හදා ගන්න ඕනි තමන් කොතෙන්ද යන්නේ කියන එක ගැන. තමන් කොතෙන්ද යන්නේ? ඒ ફોકස් එකට එනකොට තමන් ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ ඇනලිසිස් එකක් කරගන්න ඕනේ. SWOT ඇනලිසිස් කියලා අපි ඒකට කියනවා. තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ තමන්ගේ තියෙන strength මොනවද? හරි? තමන් ගැන ඇනලයිස් එකක් කරගන්න. ෆස්ට් තමන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් මොනවද? තමන්ගේ තියෙන වීක්නසස් මොනවද? තමන්ට තියෙන ඔපචුනිටිස් මොනවද? තමන්ට තියෙන ත්‍රෙට්ස් මොනවද? මම ප්‍රසන්ටේෂන් එක නම් හදලා නැහැ. එහෙම ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට ඔයාලා කරමු කියපු නිසා. එතකොට ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඔන්න ඔය ඇනලිසිස් එක තමන්ගේ කරගන්න. තමන්ගේ කරගෙන තමන්ට තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක you have to analyze. දැන් මෙතන මේ චතුරංග කියලා තියෙනවා to do research and knowledge. Add knowledge, right? To do research, add knowledge to the field. තමන් කැමති මොකටද? තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක බලන්න ඕනේ. තමන් කැමති මොකටද කියලා බලන්න ඕනේ. තමන් ජොබ් එකක් කරන්න කැමති නැත්තම් තමන් කරන්න කැමති රිසර්ච් නම් මොකටද ජොබ් එකකට යන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම හිතන්න ඕනේ. right? තමන් කැමති රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකට නම් තමන්ට ස්පෙෂල් එක මිස් වුණා නම් ගොඩාක් ළමයි හිතන දෙයක් තමයි ස්පෙෂල් එක මිස් වුණොත් සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ ආ ඉවරයි high studies ඉන්නේ බිඳුවයි නේ. දැන් මේ මෙයක් කියන්නේ I came to the faculty of science for the special degree. ඇයි ආ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න මේකට ආවේ? මෙයාට PhD එකක් කරන්න ඕනේ. මෙයාට higher studies වලට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට බැරි වුණා. මොකද හිතන්නේ? මට අය නෑ you have opportunities, right? ඒක තමයි මම කිව්වේ. දැන් මම ඩිග්‍රී එක ගන්නකොට කැම්පස් එකෙන් මම අවුට් වෙනකොට මට තිබ්බ අවශ්‍යතාවය තමයි ජොබ් එකක් කරන්න. right?
මට තිබ්බ අවශ්‍යතාවය තමයි ජොබ් එකකට තමයි මම යන්නේ කියන එක තමයි මට තිබ්බ අවශ්‍යතාවය මම කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙන්න. So I didn't choose to research or any kind of thing. I entered to the industries. Basically, when I entered to the industries, I am zero, right? I am zero. You all have this kind of opportunities these days via the Zoom, via the any other technical this kind of Skype. But in our stage, we don't have this kind of orientations, this kind of never. When we out of the faculty, අපිට මොකුත් තිබ්බේ නැහැ ඒ දවස්වල මෙහෙම Zoom එකෙන් කියලා කවුරුත් එහෙම ආවේ නැහැ කියලා දෙන්න. හරි. ඉතින් අපිට එතකොට මොකුත් කරන්න තිබ්බේ නැහැ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේට අවුරුදු 10කට 12කට කලින් ගැනනේ මේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපිටත් උඩින් සීනියර් හිටපු කට්ටියන්ට අවුරුදු 10ක මොකුත්ම තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක තමයි ඇත්ත தත්ත්වය. හැමෝටම ඕක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේකට හේතුව තමයි අපි දැන් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනවානේ. දැන් ෆස්ට් ඉයර් ඉවරද මේ එතන ඔක්කොම නිෂා? ෆස්ට් ඉයර් ඉවර කරපු කට්ටියද ඉන්නේ නැත්නම් මේ ෆස්ට් ඉයර් මේ ජස්ට් ජොයින් වෙච්ච කට්ටියද? ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඒ කියන්නේ you have to do practicals නේ. You are doing practicals. First year තිබ්බේ analytical නේද? chemistry වල තිබ්බේ. ඔව්. ඔව් මට මතකයි analytical තිබ්බේ. Yes. Right. එතකොට analytical මම boric oxide එහෙම මට මතකයි තිබ්බා නේද? ඒව එහෙම නේද තිබ්බේ? Titrations ඒ ටිකනේ තිබ්බේ? right. Yes. ඉතින් ඇයි ඒක දැන් මමත් ඔයාලගේ කුලගෙම තමයි මම මේ දැන් මේ පඬිතුමාගේ කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ දේවල් කරද්දී අපි දන්නේ මේ දේවල් කරන්න කියලා නේ. ඇයි මේක කරන්නේ? මේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්නේ ඇයි? මොකක්ද මේකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේ higher studies research එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ higher studies කියහම ඔයාලට තියෙන්නේ research. Right? Higher studies කියවම MSc, MPhil everything is higher studies. PhD, postdoc ඔක්කොම higher studies. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ ඒවා තනිකරම බේස් වෙන්නේ research. ඒතකොට research එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ research එකක් කරන්ද research එකක් කරන තැනකට ළමයාව හදන එක තමයි මේ science faculty එක තුළ මේ කරන්නේ. අපි දන්නේ ඒක නේ. අපි දන්නේ ස්පෙෂල් එකක් කරොත් විතරයි අපිට මේ research කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැහැ. I passed out from the faculty 2012 and I studied the MSc in nanoscience 2019. Right? 2019. 8 years I never touched any kind of chemistry, physics, material sciences, nothing. Right? But first year I complete MSc, I complete first semester results also released, right? 3.6 or something GPA. That means we are not in the position to do everything for the specialized students, right? You have to think what you are going to do, right? What you are going to do. If you know one of our senior batchmate, you may know, he's a now senior lecturer in PGIS, right? Dr. Mantilaka, Dr. Mantilaka, right? He is not a special chemistry special student, but he's doing lot of researches and he acquiring very big innovations, very big ගොඩක් ලොකු දේවල් එයා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සලා මතක තියාගන්න ඕනේ ස්පෙෂල් එකක් මිස් වුණා කියලා තමන්ගේ රිසර්ච් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ රිසර්ච් නොලෙජ් එක තමන්ට නැති වෙනවා කියන එක අමතක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන opportunities අපේ faculty එකේ සර්ලා ගොඩක් helpful, right? හැම සර් කෙනෙක්ම ගොඩක් සර්ලා ඔය MPhil එහෙම තියෙනවා. ඉතින් MScs තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ ටික යන්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ
ඒ මම කිව්වේ ඔයාලට තියෙන opportunities for the researchers පැත්තට යනවා. research කරන්න කැමතිලා. ඒ research කරන්න කැමති ළමයින්ට. higher studies කරන්න කැමති ළමයින්ට. හැබැයි මම වගේ කට්ටිය හිටියොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? දැන් මම කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙනකොට මම higher studies කරනවායි කියන තැන නෙමෙයි හිටියේ. higher studies කරනවායි කියන තැන නෙමෙයි මම හිටියේ. මට අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ job එකක් කරන්න. එතකොට job එකක් කරනවා නම් ඇයි මම science තෝරගෙන තියෙන්නේ? මොනවද මම science කරලා මොනවද job එකකින් කරන්න කියලා දැන් තව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් නේ. science faculty ඉඳලා තියෙන මොනවද job දන්නේ ගානේ first year second year ඉන්නකොට අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා දන්නේ. අරක මම කලින් කියපු දේ මතක තියාගන්න. ස්පෙෂල් එකට හැමෝම මහන්සි වෙන්න වැඩ කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම තියනවා යන්න පාත්. හැබැයි එයා කැමති higher studies වලට නම් ඒ පැත්ත නැතුව තමන් කැමති රස්සාවක් කරලා higher studies නවත්තලා job එකකට ගිහිල්ලා job එකක් ඇතුලේ perform කරලා හොඳට ඒ job එක ඇතුලේ තමන්ගේ hierarchy එක උඩට up කරගන්න නම් ඔයාලා මොකක්ද කරන්න ඕනි කියන එක තමයි ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි? right. science degree එකක් මම දැන් applied science ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? applied science කියන එක අමතක කරන්න. හරිද? applied science degree science degree කියන එක අමතක කරන්න. දැන් කල්පනා කරන්න science degree එකක් කරලා අපිට job එකක් ඇතුලේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? what can we earn? science degree එකක් කරලා science graduate කෙනෙක් විදිහට campus එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන jobs? මොනවද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? ඈ? දෙතුන් දෙනෙක් හිතලා මට පොඩි මේ message එකක් දාන්න මේ ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ කියන එක. science degree එකෙන් කොහොමද අපි job එකක් ඇතුළේ perform කරන්නේ? කොහොමද අපි අපේ knowledge එක අපේ මේ කතා කරන දේවල් වර්ධනය කරගන්නේ? එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දාන්න බලන්න ඔයාලට තියෙන job opportunities මොනවා කියලාද හිතන්න කියලා බලන්න. Yes, geology student. I am first year student and I would like to follow geology in industrial related field. What are the criticals? Yes, good. What would you think? What would you think in the job industry? What are the opportunities? Huh? Teaching industrial entrepreneur, administrative services. මම ඉස්සල්ලාම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ගන්න මොකක්ද මම කරන්න කියන්නේ. හරි? එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් idea එකක් how science influence to your degree, right? What is the field I am in? I am in ceramic industry, right? එතන ceramic industry කියලා කිව්වහම අපේ තියෙන industry එක ඔයාලා අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔතන ඉන්නවා chemistry students ලා physics students ලා and geology students ලා. ඔය තුන් දෙනාටම හරියන industry එක තමයි මම ඉන්නේ. හරි? ඔය තුන් දෙනාටම හරියන industry එක තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ceramics. හරි? එතකොට ඔයාලා කොහොමද ceramic third year එකේ තියෙන subject එක නෑ නේද? applied science course එකේදී තියෙනවා ceramic subject එකක් විදියට. how ceramics ගැන මොනවද දන්නේ? දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? ceramics කියන්නේ මොකක්ද කියලා? නෑනේ. right. මම පටන් ගන්නම්.
අවුරුදු 3ක් සයන්ස් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ සයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියන එක තමයි ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි? උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට ආවහම අපි හදාගන්න ඕනි පැතිකඩවල් ගොඩක් තියෙනවා. It's depend on the industry. සෙරමික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් එහෙම මේ සෙරමික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තනිකරම රිසර්ච් based ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. මේ සෙරමික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැමදාම ලෝකේ හැම තැනම රිසර්ච් එකක් දවසකට රිසර්ච් 10 15 25 30 කරනවා. එතකොට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ෆිසික්ස්, ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙමිස්ට්‍රි and material science කියන තුන සහ ජියොලොජි. අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක 80% විතර raw materials අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවෙන් හොයාගන්න raw materials. හරි? 20% විතර අපි import කරන raw materials තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ පාවිච්චි කරන raw materials වල characteristics හැම වෙලේම අපි analyze කරන්නේ chemically, physically and material කියන තුන් ජාතියම පාවිච්චි කරගන්න. හරි? මේ තියෙන තුන් ජාතියම පාවිච්චි කරගෙන තමයි අපි අපේ processes අපි develop කරලා තියෙන්නේ. technically machinery වේවා මේ සියලුම දේවල්. එතකොට ඔය chemistry, physics, geology and material science ඔය කියන හතර එකතු වෙලා තමයි යන්නේ. එතකොට applied science degree program එකේදී ඔයාලට මොකක්ද දෙන focus එක? ඔයාලට දෙන focus එක තමයි 3 years you are studying science. As example අපි හිතමු physics ගමුකෝ අපි. physics වල තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා XRD machine එක, X-ray diffraction machine එක තියෙනවා. 3rd year එකේදී මට මතකයි XRD machine එකේ practicals තියෙනවා. physics කරන කට්ටිය නේද? ඔව්. එතකොට 3rd year එකේදී XRD machine එකේ තියෙනවා අපිට practicals. කොහොමද XRD machine එක මොකක්ද කරන්නේ? XRD machine එකෙන් X-ray diffraction එකෙන් අපි මොකක්ද analyze කරන්නේ? material එක atomic මේ material එකේ size එක නේ. basically මොකක් හරි material එකක තියෙන size එක තමයි අපි XRD එකෙන් analyze කරලා ගන්නෙ. ඉතින් එතකොට අපි 3rd year එකේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා XRD machine එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. chemistry lab එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා ඔයාලගේ XRD machine එක. එතකොට ඔය XRD machine එක එහෙම නැත්නම් XRF machine එක X-ray fluorescence ඒකෙදි මොකද්ද කරන්නේ? atomic orbitals වල අපි හිතන්නේ මේක නිකන් අපි හිතන්නේ මේක මේ අපි කරන්නේ මේ physics වල තියෙනවා XRD machine එක තියෙනවා මේක XRF machine එක තියෙනවා මේක මේ නිකන් මේ තමයි තියෙන්නේ කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. හරි? එතකොට ඔය තියෙන machineries ඔය තියෙන XRD වේවා XRF වේවා atomic force microscopy මම මේ බොහොම සරල උදාහරණයක් මම මේ ගත්තේ. එතකොට ඔය තියෙන machine එක ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. first year ඉගෙන ගන්නවා, second year ඉගෙන ගන්නවා, third year ඉගෙන ගන්නවා. ඒකේ analytical parts කරනවා, instrumental parts අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි අපි ඒක ඉගෙනගෙන ඒක ඉවරයි. ඉගෙන ගත්තා ඉවරයි. ඇයි මේක අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ? ඒක ගැන හැම වෙලේම අපි දැනගන්න ඕනේ අපි how to focus. අයි අපි මේක කරන්න කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම XRF machine එකේ අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි chemical analysis එකක් කරන්න ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි I am in the ceramic field. අපේ තියෙන මම කිව්වා අපි පාවිච්චි කරන materials ගත්තාම 80%ක් ලංකාවෙන් පාවිච්චි කරන raw materials තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේකේ chemical analysis එකක් කරන්න ගියොත් එහෙම අපි කරන්නේ හැම වෙලේම XRF analysis එකක්. එතකොට අපි laboratory එකක් හොයාගෙන ඒ laboratory එකට ගිහිල්ලා තමයි XRF analysis එක කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේකේ තියෙන සිලිකා කොච්චරක් තියෙනවද? මේකේ ඇලුමිනියම් කොච්චරක් තියෙනවද? මේකේ මේ components එකෙන් කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක අපි තෝරගන්නේ මෙන්න මේ කියන analysis එකෙන්. එතකොට applied science degree program එකෙන් ඔයාලගේ focusing එක වෙන්නේ ඔයාලා ඔය ඉගෙන ගන්න science ටික කොහොමද
අපි ඇප්ලයි කරන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකේදී. ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එක කියන්නේ අපි ගෙදර ගිහලා XRF කරලා වැඩක් නැහැ නේ. පත්තු වෙන එකට නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. ප්‍රැක්ටිකලි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට ගියාම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපි ඉගෙන ගන්න සයන්සස් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඒක විතරක් නෙමෙයි. මට මතකයි අපේ තිබ්බ සිලබස් එක ඇතුලේ තිබ්බා ක්ලීනර් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? 5S ඊට පස්සේ කයිසන්ස් කියන්නේ මොනවද? එතකොට මේ හොඳට මතක තියාගන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට ඔයාලා ජොයින් වෙන්න හිතා ගන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් තමන් ජොයින් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනුව තමන් කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියන එක ගොඩක් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. right? උදාහරණයකට as example I was in the MAs, right? But I was not like to stay at the MAs because I was a merchandiser there, right? Mama MAs එකේ හිටියේ merchandiser කෙනෙක් විදියට. As a science graduate I was not satisfied. මට මම science graduate කෙනෙක් විදියට මම හිටියේ planning merchandising කියන field එකේ තමයි හිටියේ. අපේ science graduates ලා ගොඩාක් දෙනෙක් ওই field එකේ ඉන්නවද වෙද්දි. director level එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා අපේ seniors ලා. හරි? planning directors ලා, merchandising directors ලා, GM ලා වගේ කට්ටිය industries වල ඉන්නවා. maths stats generally chemistry physics කරපු කට්ටියත් ඉන්නවා. හැබැයි එතෙන්දී මගේ පැත්තේදී මම කැමතුනේ නැහැ MS එකේ ඉන්න. මොකද එතෙන්දී තිබ්බේ තනිකරම අර sciences අපි sciences කියලා ගන්නේ chemistry physics material science ඔය ටිකනේ. එතකොට ඒ දේවල් එතන අතට පයට දැනුනේ නැහැ. ඇඟට දැනුනේ නැහැ. මෙතන මේ අමාරුවේ මොකක්ද රිසර්ච් එකක් කරලා හොයන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා කියලා මට දැනුනේ නැහැ. ඉතින් then I left MS. හරි. එතකොට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ තමන් තෝරගන්න ඕනේ තමන් යන්න කැමති මොන වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකටද කියන එක. හරි. එතකොට ඒක ආපහු සයන්ස් බේස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් MS වගේ දැන් ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ R&D පැත්තක් වෙනම තියෙනවා, right? I am not talking about R&D, right? Because I am the person who just oriented with the production, right? Production departments and production every like quality R&D like that. So ඔයාලා science degree එකක් කරලා industries එකට enter වෙනවා නම් එහෙම ආපහු තෝරගන්න ඕනේ. ඒ industries එකට ඔයා යන්නේ ඔයා ඉගෙනගත්ත sciences use කරන්නට. එහෙම නැත්නම් management පැත්ත ඔයා කැමති. ඔයා කැමති management නම් ඔයා කැමති ගොඩක් ඒ කියන්නේ science apply කර ඉන්නවා management පැත්තට නම් කැමති. ඒකට ඔයාට අර වගේ එකකට ගියාට ගැටලුවක් නැත. හැබැයි ඒක ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔයා කැමති මොකටද කියන එක ඉස්සෙල්ලා. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ move වෙනකොට right science එක අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු cement corporation. එහෙම නැත්නම් cream herbal creams whatever right chemistry. එහෙම නැත්නම් glass එහෙම නැත්නම් ceramics මේ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට move වෙනවා නම් ඔයාට හැම වෙලේම අර ඔයා ඉගෙනගත්ත sciences ඒවත් එක්ක හැම වෙලේම apply වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. geology කරපු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම geology කරපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දන්නවනේ. what is the feldspar? feldspar කිව්වම මොනවද කියලා දන්නවා. silica කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. එතකොට මේවා පොළොව ඇතුලේ හැදුනේ කොහොමද කියලා දන්නවා. right? එතකොට මේවා කොහොමද mature වුනේ කියලා geology කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දන්නවා. එතකොට අපි minerals use කරලා දුවන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් නේ. right mineral use කරලා දුවන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් නම් එතකොට ජියොලොජි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දන්නවා මෙන්න මේවා තමයි මම ඉගෙනගෙන තියෙන මිනරල්ස්. එතකොට මේවා කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක්කට ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට අපි දෙන්නේ right මේවා කොහොමද මේවෙන් මොනවද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කියන view එක right පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක දානවා can we apply for the accounting side jobs? Yes, of course. Sir, as a chemical science students, how can we enter the management side in the future rather than working inside the labs? And what are the postgraduate courses? Yes. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඇත්තටම තමන් දැන් first year second year දී තමන්ගේ පාත් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. තමන් යන්න කැමති science පැත්තෙන් නම් ඒ පැත්තෙන් යන්න ඕනේ.
එතකොට ඒ science දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මම after 7 years I started nano science. Hey, why? I like to science. I like to deal with the science. මොකද මම ඉන්න industry එක is ceramics, it's chemistry, physics and material science and geology. එතකොට මම ඉන්න industry එකේ තියෙන්නේ තනිකරම sciences, right? එතකොට මේ sciences එක්ක අපි deal කරනවා නම් එහෙම every time, right? හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍ය ceramic industry එක ගත්තොත් එහෙම අපි ගන්න material දවසින් දවස වෙනස් ඒවා අපි ගන්නෙ. තා පැත්ත වෙනස්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ball clay ගත්තොත් එහෙම අපි බලංගොඩ පැත්තෙන් ගේනවා, මයංගනෙන් ගේනවා, කළුතරින් ගේනවා. ඉතින් එතකොට මේ location 4කින් 5කින් අපි ගේනවා ball clay. ඉතින් එතකොට මේ ball clay 4කින් 5කින් ගෙනාවට අපිට එළියට දෙන tile එක අපිට දෙන්න බෑ ඒක එක විදියට. tile එක අපි එළියට අපි දෙන quality එක අනුව අපි මේ tile එක එළියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ tile එක අපිට මේ quality එකට දෙන්න නම් එහෙම අපි මේ chemical analysis එකක් කියන්නේ මොකක්ද? How to material behaves with the temperature, you know. The ceramic industry, we are heated the tile up to the 1250 degrees, the most. So then we have to think, we have to research how to behavior these materials, the temperature or the weather or any kind of thing. This is the science. හැබැයි science එක ඉන්න කැමති කෙනෙක් නැත්නම් දැන් මේ අහලා තියෙනවා ධනුෂ්ක රසනායක chemical science student, how we can enter the management side කියලා. අන්න right. Management side. එතකොට මොකක්ද කරන්න ඕනේ? Management side manage ඔයා කැමති accountant කෙනෙක් වෙන්න. right? ඔයා කැමති එහෙම නැත්නම් manager කෙනෙක් වෙන්න හොඳ. හැබැයි දැන් දෙපැත්තක් හරි. ඔතන දෙපැත්තක් after doing applied science degree, what are the facts we consider when we apply job with zero experience? Yes, yes. I'm third year student. I thought to do applied degree because we can get a job training. But we are so. මට තප්පරයක් දෙන්න. I'm sorry. I'm third year student. I thought to do applied degree because we can get a job training too. But we are late about 1 year because of corona pandemic. So now I'm thinking to get general degree. Yes, yes. හොඳට තේරුම් ගන්න applied science degree එකේ තියෙන ලොකුම වටිනාකම තමයි ඔයාලට industry එක පුරු කරනවා. මාස 4ක implant training එකක් දෙනවා සහ ඒ short semesters දෙකක් තියෙනවා. ඒ short semesters දෙකේ industries වල තියෙන අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු Kaizen එකක්. දැන් අපිට මොකක්ද දැන් හරි ඔකට හේතුව තමයි අපි කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ අපි දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන දේවල් කියලා. එළියේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් එළියේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා දන්නේ නැති වුණාම අපිට බයයි අපි ගැන. මොකද අපිට නැත්තේ confidence එක. right? අපිට නැහැ confidence එකක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බය වෙනවා. දැන් මමත් එහෙමයි මම මේ දැන් මෙහෙම කතා කරාට මමත් ඔයාලගේ වයසේ ඉන්නකොට මමත් මෙහෙම හිටියේ නෑ. ඒක ඇවිල්ලා අපේ තියෙන ලොකු අඩුපාඩුවක්. මොකද හේතුව අර අනිත් ඩිග්‍රීස් වලින් කරන්නේ හැම වෙලේම එක ෆීල්ඩ් එකකට එක්කෙනෙක්ව කොටු කරන එකනේ. හැබැයි සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ අපේ ඩිග්‍රී කෝස් එකේ එහෙම එකක් නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දන්නේ නෑ අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා. අන්න උතන තමයි අපි අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕනේ ප්‍රධානම තැන. හරි. එතකොට මමත් තර්ඩ්ඩි මටත් මේ ජොබ් එකකට යන්න මට ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න මටත් බය තිබ්බා. ඉන්ටර්විව් එකට ගිහින් මම මොනවද අහන්නේ මගෙන් මොනවද ආයිද මම මොනවද කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරවුවාම කැම්පස් එකෙන් හොයලා දෙනවනේ ට්‍රේනින් යන්න දෙනවා. එහෙම කියලා හිතලා තමයි ඇත්තටම මමත් ඇප්ලයිඩ් මම කියන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක right මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. after the move to the industry then we can understand what is the situation we are in. හරි
හොඳම උදාහරණය තමයි මමත් ඔයාලා වගේ බයේ ඉඳලා තමයි මේ ලංකා ටයිල් එකට ආවේ මේ ට්‍රේනින් ආවේ 2012. ඉතින් ඒ ට්‍රේනින් ආව වෙලාවේ මට තිබුණේ නැහැ මේ ලංකා ටයිල් එක ඇතුළේ වේකන්සි එකක්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ලංකා ටයිල් එකෙන් අයින් වෙලා කියන ට්‍රේනින් එක ඉවර කළා. මම එතකොට ඩිග්‍රී එකට කියන්නේ මම ඩිග්‍රී එක ඉවර කරන්නත් කලින් MS එකෙන් මට හම්බුණා ජොබ් එක. ඉතින් මට හම්බෙච්ච ඔපචුනිටි කරගෙන මම ගියා. මොකද ඒ වෙලාවේ මට තිබ්බ ඔපචුනිටි එක. හැබැයි ඊට පස්සේ මම ලංකා ටයිල් එකේ ඉන්නකොට මම රිපෝට් කරපු සුපර්වයිසර් එතකොට එයා ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් ලංකා ටයිල් එකේ. ඉතින් එතකොට ලංකා ටයිල් එකේ වේකන්සි එකක් ආවට පස්සේ එයා මට පර්සනලි කතා කරලා ඇහුවා එන්න පුළුවන්ද කියලා. මම then I decide to move to ලංකා ටයිල්ස්. right? ඉතින් අන්නේ opportunity එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි applied science degree එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා මොකද කැම්පස් එකෙන්ම move කරනවා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. එතකොට එතකොට ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් දැකලා නැහැ. දැන් මමත් ලංකා ටයිල්ස් එන්න කලින් මම ඉන්ඩස්ට්‍රීස් දැකලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔය නිකන් ෆීල්ඩ් විසිටරේ මේ ගියාට මේකක් ඇතුලේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ඇතුලේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. හැබැයි අර ඉම්ප්ලාන්ට් ට්‍රේනින් එකට ආවට පස්සේ මාස 4ක් යනකම් අපිට ඒ ඉම්ප්ලාන්ට් ට්‍රේනින් එක හරි වටිනාකමක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මම මෙතන දැන් අවුරුදු 8ක් වැඩ කරනවා. ඉතින් මගෙන් පස්සේ මේ කම්පැනි එකට අපේ ෆැකල්ටි එකෙන් කවුරුත් ජොයින් වෙලා නැත. හේතුව මොකද? එන ට්‍රේනීස්ලා ඉම්ප්ලාන්ට් ට්‍රේනීස්ලා අපි හිතමු ට්‍රේනින් එකට ආවා කියලා. ඒ ට්‍රේනින් එකට ඇවිල්ලා මොකක්ද එයා කරන්නේ කියන එක එයා දන්නේ නැහැ. ඇයි මෙයා මේකට යන්නේ? ඇයි මෙතන මේ හරි ඇයි මෙතන ඇයි අපි මේ ට්‍රේනින් එකට යන්නේ? ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකකට ඇවිල්ලා අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ට්‍රේනින් එකකට යනවා නම් අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් මේ කම්පැනියටත් තියෙන්න ඕනේ බෙනිෆිට් එකක් සහ Tamanටත් ලොකු වැලියු එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔය කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන්. හැබැයි ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ තියෙන ලොකුම වැරද්ද තමයි applied science degree එක කරන්නේ 4 year degree එකක් කරන්නේ නැත්නම් ගෙදරට වෙලා එන්න බැරි හින්දා තව අවුරුද්දක් ඉන්නවා කියලා. හරි ඔහොම එකක් හිතලා තමයි කට්ටිය මේ degree එකට එන්නේ. degree එකට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඒකෙත් නිකන් ඔය අතක ගා ඉන්නවා, අඳුර අතපොත ගා ඉන්නවා. කැම්පස් එකෙන් ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා කියලා ට්‍රේනින් එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒ ට්‍රේනින් එකට ගියාම ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් ඔයාලා ගේන් කරගන්න ඕනේ. right? ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක වැඩ කරනවා නම් එහෙම ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකට අමතරව තියෙන්න ඕනේ පැති කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලා හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ පැති කීපය කොහොමද බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ. එකක් තමයි human resource කියන පැත්ත. human resource කොහොමද manage කරන්නේ? as a manager දැන් අපි ceramic tiles ඇදුවට අපි හදන්නේ ceramics. අපි දැනගෙන ඉන්නේ ceramics. හැබැයි අපි යටතේ වැඩ කරන්න ඉන්නවා මිනිස්සු. right? supervisors ලා ඉන්නවා. එතකොට තව executives ලා ඉන්නවා. වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මේ තියෙන human resources අපි කොහොමද manage කරන්නේ? right? ඊට පස්සේ leadership HR පැත්ත leadership ඊට පස්සේ trouble shooting right මොනවද දෙන හැමදාම හොඳට මතක තියාගන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ගත්තාම දැන් මම කියේ දැන් ලංකා ටයිල්ස් ගත්තාම අපේ තියෙන මැටීරියල්ස් හැම වෙලේම චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් මේ චේන්ජ් එකත් එක්ක හැම වෙලේම මොනවද එන්නේ? ප්‍රශ්න. ඉතින් එතකොට අන්න එන ප්‍රශ්න වලට ඇප්ලයි කරන්න තමයි ඔයා ඉගෙනගත්ත සයන්ස් ටික ඔයාට ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට trouble shooting එකක් ආවම මේ trouble shoot කරන්නේ කොහොමද? මොනවද trouble shoot කරන්න තියෙන ටෙක්නික්ස්? right? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ඉතින් ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එක හම්බෙනකොට ඔන්න ඔය තියෙන පැති තුන human resource පැත්ත එක number 1 technical පැත්ත right number 1 කියන්නේ technical පැත්ත කියන්නේ ඔයා යන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපි හිතමු මොකක් හරි ක්‍රීම් එකක් හදන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කියලා. ඒතකොට ක්‍රීම් එකක් හදන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒ පාවිච්චි කරන කෙමිකල්ස් වලින් හැමට හරි මොකකට හරි එන රියැක්ෂන් එක මොකක්ද? ඒකෙන් මොකක්ද හැමට දෙන බලපෑම. ඉතින් ඔය ඕක දන්නේ නැතුව අර කතා කරපු ඒවා ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. සයන්ස් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් විදිහට ඔයා යනවා නම් nature secrets ඔයා nature secret ගිහින් chemist කෙනෙක් විදිහට ඔයා වැඩ කරනවා නම් එහෙම ඔයාට
වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ පර්සනැලිටි තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ හියුමන් රිසෝස් ටික තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔයා කෙමිස්ට්‍රි ටික ඇප්ලයි කරන්නේ නැත්නම් එහෙම මේ හදන ස්ට්‍රීම් එකට you fail. හරි. එතනින් ඔයා මේ fail වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ඒ හින්දා ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඔයා ඉගෙන ගත්ත කෙමිස්ට්‍රි ටික කොහොමද ඔයා යොදවන්නේ කියන එක අරගෙන. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕනේ ඒකත් එක්ක තමයි ඔයාගේ අර human resource පැත්ත, ඊට පස්සේ ඔයාගේ leadership පැත්ත, ඊට පස්සේ trouble shooting ඔන්න ඔය කියන පැති ටික වෙනම build up කරගන්න ඕනේ මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ sustain වෙන්න. නැත්නම් ඉතින් ගොඩක් අපි දකිනවා employees ලා එනවා මාසෙයි 2යි 3යි ඉතින් බොස් කෙනෙක්ගෙන් පොඩ්ඩක් බැනුම්නාම අහුවම යනවා යන්නේ. ඉතින් මේ ජොබ් එක කරගන්න බැරුව. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා is there enough job vacancies for applied science? Yes. ඕනි තරම් science degree එකට ඔයාලට job opportunities ඕනි තරම් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක not applied science degree science ඔයාලගේ just general degree කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලගේ just general degree එකට ඔයාලට ඕනේ තරම් job opportunities මේ ලංකාව ඇතුළේ පිටරට හැමදැනම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට තමන් ඒ ගන්න opportunity එක මොකක්ද කියන එක ඔයාලා decide කරගන්න එක තමයි ඇත්තටම ඔයාලගේ තියෙන talent එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මම talented මෙන්න මේ field එකට. මට හොඳ මේ field එක කියන එක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ තේරුම් අරගෙන ඒ තේරුම් ගත්ත ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ Tamanට මොනවද තියෙන දේවල් තමන් අහලා තියෙනවා සර් කියන්නේ ගාමන් ෆීල්ඩ් yes ගාමන් ෆීල්ඩ් වල සාමාන්‍යයෙන් 50% විතර ඉන්නේ ඉතින් ඔය අපේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ හරි without doing applied science degree only general degree can we apply no මෙහෙමයි හොඳට මතක තියාගන්න එහෙම applied science degree එකක් කියලා එහෙම කොහෙවත් job එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ ඔයාලගේ 4 year degree job වලට යනකොට එහෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ ඒක තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත කරන්න ඕන එකක් කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ ඉතින් තමන්ට හිතෙනවා නම් I am not confident enough to go to the industries without industrial training හරි ඒක වැඩි හොඳයි තමන්ට හිතෙනවා නම් තමන් අවුරුද්දක් තමන්ගේ කැරියර් එක වෙනුවෙන් අවුරුද්දක් තවත් ප්‍රොෆෙෂනල් ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඇත්තට මේක ප්‍රොෆෙෂනල් ඉගෙන ගන්න එක short semester දෙකේම උගන්වන්නේ ඇත්තටම science නෙමෙයි industrial mathematics industry එකට maths කොහොමද use කරන්නේ cleaner production ඔන්න වගේ subjects එකක් තමයි ඕක ඇතුලේ තියෙන්නේ හරි එතකොට මේ දේවල් උගන්වන්නේ මේ science දැනුමට තමන් ඉගෙන ගත්ත sciences කොහොමද apply කරන්න කියන එක තමයි එතෙන්ද උගන්වන්නේ and after that industrial training with the project එතකොට මේ industrial training එකයි project එකයි හරියට කරගෙන industry එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමන් හොඳට අක්පා කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට very easily යන්න පුළුවන් industry එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ degree එක කරලා just industry එකට move වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ industry එකට move වෙනවා නම් ඔයා දැනගෙන තියෙන්න ඕනි. ඔයා ඉගෙන ගත්ත chemistry එතෙන්ද apply කරනවද, physics apply කරනවද, geology apply කරනවද, material science apply කරනවද? ඔන්න ඔය කියන ටික තමන් හරියටම තීරණය කරන්න ඕනේ තමන් මොකක්ද යන ෆීල්ඩ් එක කියන එක. අර මම කලින් කිව්වා වගේ research පැත්තට නම් කැමති ඉතින් first decide to do research if you going to study for the special degree if not masters or MPhil then you can do research එහෙම නැත්නම් එහෙම ඔයාට පුළුවන් job field එකකට එන්න ඒන job field එක ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා එන්නේ job එකකට applied එකක් කරලාද නැද්ද upon you හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකේ ඒක ඇතුලේ මොකද කරන්නේ ඔයාලා මට මතකයි අපේ අවුරුද්දේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් විසිට්ස් එහෙම ගියා 10ක් 12ක් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් විසිට්ස් ගියා. ඉතින් ඒ වගේ යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට මතකයි අපි රොසෙල් ගියා, හොල්සිම් ගියා, නේචර් සීක්‍රට්ස් ගියා, එතකොට විටුමික්ස් ගියා. ඔය වගේ මේ ඔය මට මතක කීපයක් මම කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් විසිට්ස් අපි ඒකෙදි කැම්පස් එකෙන්ම දෙනවා සහ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එක කැම්පස් එකෙන් සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ආස පර්ටිකියුලර් ඒරියා එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයාලට ආසයි නම් සෙරමික් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් සෙරමික් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එකක්. හරි? සෙරමික් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එකක් හදාගත්ත හැකි. ඔයාලා කියනවා මට යන්න ඕනේ රොසෙල් කියලා කිව්වම ඉතින් සර්ලා ඒකට ඔපචුනිටිස් එනවා. ඉතින් ඕන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් අපිට එහෙම පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති හෝල්සිම් නම් ඔයාගේ තියෙන කන්ටැක්ට් වලින් ඔයාට හදා ගන්නවා මම යන්නේ හෝල්සිම් කියලා. දැන් මට මතකයි මගේ ටාස්ක් මගේ බැච් එකේ හිටියා මේ
ලහිරු එයාගේ නම. එයා දැන් හොල්සිම් එකේ කෙමිස්ට්. ඉතින් එයාට ආස තිබ්බ හොල්සිම් යන්න. ඉතින් එයා හොල්සිම්ම ගියා. ඉතින් එයා හදාගෙන එයාගේ කරු හරි තිබ්බ කෙනෙක් එක්ක මේ කතා කරගෙන ඉතින් එයා හොල්සිම් ගිහලා එයා එතන ජොබ් එකේ පර්මනන්ට් වුණා. ඉතින් අපේ බැච් එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මම දන්න විදිහට දැන් හොල්සිම් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ඒක තමන් තීරණය කරන්න ඕනි. Right. It is said that we need exercise abroad. So should to do applied science degree if we මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ special degree එක and applied science degree එක equal වෙන්නේ නැහැ. හරි equal වෙන්නේ නැහැ මේ දෙක. මොකද හේතුව applied science degree එකේ research component එකක් නැහැනේ. ඉතින් research component එකක් නැති නිසා ඔයාලට පිටරට යන්න නම් applied science degree program එකෙන් higher studies වලට යන්න පොඩි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ගියපු කට්ටිය මම දන්න තරමින් නැහැ. ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මට හරියට කියන්න බෑ. හැබැයි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකකින් ඔයාලට higher studies වලට කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ගිය හැකියි. ඉතින් එතකොට applied science degree එකේ අරකේ තියෙන වෙනස තමයි research component එකක් නැති එක තමයි තියෙන්නේ applied science degree එකේ. applied science එකේ research එකක් නැහැ නේ ඔයාලට. ඒතකොට ඒකේ තියෙන්නේ project එකක්. ඉතින් project එකයි research එකයි අතර තියෙනවා පොඩි difference එකක්. ඒ හින්දා එතන එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ statistics ගත්තාම ඉතින් මම ඉස්සර කිව්වේ අපි උදාහරණයකට ගත්තා මේස් එකේ මර්චන්ඩයිසර් කෙනෙක්ට හරි දේ ස්ටැක් කරලා තියෙනවා නම් it's good right ස්ටැක් කරපු කෙනෙක් නම් planning right supply chain ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ස්ටැට් කරන කට්ටියන්ට හරි master degree for job field yes of course master degree එකක් හැබැයි මෙහෙමයි first job එක විදිහට ගන්න නම් master degree එකක value එකක් මම දකින්නේ නැහැ මොකද first job එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ bachelor degree ඒ කියන්නේ basic degree එකට bachelor එකට තමයි first job ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයාලට job field එක ඇතුලේ promotions වලට ඊට පස්සේ ඔයාගේ job field එක ඇතුලේ දෙන knowledge එක gain කරගන්න master degree එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන් එක එක phenomena වලින් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයා management side එකේ උඩට යන්න නම් ඔයා කැමති ඔයාට අවුරුදු 2-3ක experience එකක් අරගෙන industry එක ඇතුලේ industry එක කොහමද දුවන්නේ කියන එක leadership එතකොට professional මේ qualifications ටික හදාගෙන ඔයාට master එකක් කරන්න පුළුවන් business administration පැත්තෙන්. ඉතින් එහෙම පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්නේ science field එකේ නම් ඒ කියන්නේ අපි දැන් ceramic කියලා මම ඉන්නවා වගේ. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඔයාට වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒකේ materials වල behavior වැඩියෙන් දකින්න ඕන නම් එහෙම ඔයාට science වලින් master එකක් කරන්න පුළුවන්. job එකකට එන්න වෙන්න master degree එකක අවශ්‍යතාවයක් එහෙම ලොකුවට නැහැ. ඒ අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. හැබැයි experience එකත් එක්ක master එකක් කරන එක තමයි මගේ අත්දැකීමෙන් මම ඔයාලට දෙන උපදේශය. ඔයාලා කැමති ඉස්සෙල්ලාම job එකක් කරන්න නම් තමන් කැමති field එක job එකක් ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න. හරි එතකොට ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාගේ අර science දැනුම එක පැත්තකින් වර්ධනය කරගන්න ගමන් උදාහරණයක් විදිහට හැම තැනම තියෙන science හැම තැනම science දැන් ceramic industry එක ගත්තොත් හැම තැනම තියෙන science. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ science දැනුම වර්ධනය කරගන්න ගමන් ඔයාගේ personality කොහොමද develop කරන්නේ? මම අර කලින් කිව්වා වගේ trouble shooting methods trouble shooting methods ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දේවල් පැත්තට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා then if we want to go abroad for job from general degree we should have MSc right. මෙහෙමයි ජොබ් එකක් කරන්න යනවා නම් එහෙම ඩිග්‍රී එකකින් එකපාරටම ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එකක් කරන්න යනවා නම් යන්න පුළුවන් පිටරට. මම මේ කතා කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පැත්තේ. හැබැයි ඔය කම්පියුටර් සයිඩ් එකේ මට ගොඩාක් මට අත්දැකීම් නෑ. හැබැයි මම දන්න කියන මගේ බැච්මේට්ස්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය මම දන්න වෙන ඩිග්‍රී කරපු මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් computer side එකෙන් නම් ඔයා පිටරට job එකකට යන්න try කරන්නේ ඔය IT පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් software පැත්තෙන් වගේ නම් මම දන්න විදිහට ගොඩක් opportunities තියෙනවා. නැත්තේ නෑ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගොඩක් Middle East වගේ country වල සාමාන්‍යයෙන් ඔය IT පැත්තට job opportunities තියෙනවා. හැබැයි science normal අපි හිතමු chemistry physics degree එකක් තියෙන කියලා maths chemistry physics මම කරුවේ ඒ combination එක maths chemistry physics. ඒකට ඒ වගේ combination එකක් කරාම
සාමාන්‍යයෙන් එහෙම පිටරට ගිහින් කරන්න තියෙන ජොබ්ස් හරි අඩුයි. මොකද ඔයා ඉගෙනගෙන තිබ්බට කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් කවුරුවත් කොහොමද දන්නේ ඒවා ඔයා කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට එහෙම පිටරට ගිහින් නෑ ඒජ් එක කියන එක එහෙම ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන් ඒජ් එක කියන එක නෙමෙයි බලපාන්නේ තමන් හම්බ කරගෙන තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි බලපාන්නේ. තමන් හම්බ කරගෙන තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි තමන් කරන ජොබ් එක ඇතුලේ තමන්ට කොහොමද සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් සහ තමන් කොහොමද මේකේ perform කරන්න කියන එක වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ තියෙන ඒජ් එක නෙමෙයි එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඒජ් එක අඩු එක්කෙනෙකුට ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් he's a good performer. හරි ඒජ් එක අවුරුදු 50ක් විතර වෙලා එයාට එක්ස්පීරියන්ස් නැත්නම් අවුරුදු 2-3ක මේ කියුමුලේටිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නම් තියෙන්නේ he's not a performer. ඒ වගේ. හරි? තාමනවල තියෙන ප්‍රශ්න. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ තමන්ට අවශ්‍ය මොකක්ද කියන එක first. ඒ කරලා තමන් යන්නේ කොහෙටද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යනවද? අපිට තව do we have any more time? Anisha? Yes, sir, we do. Do you have more time? Only 1 hour. So we have another 10 minutes. 10 minutes, okay. Yes. ඒක තමයි මම කිව්වේ දැන් මේ stat maths computer science කරන කට්ටියන්න computer science කරන කට්ටියන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම තියෙනවා jobs data analysis ඒ වගේ software engineering ඒ වගේ jobs ඇත්තටම abroad තියෙනවා. ඒගොල්ලොන් ඉතින් එතකොට ඒකට කැමති කට්ටිය දැම්ම මොකද කරන්න ඕනි? you have LinkedIn වගේ තියෙනවානේ මේ professionals ලා ඉන්න තැන්. ඉතින් මේ professionals ලා ඉන්න තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ professionals ලාගෙන් contacts හදාගන්න computer science data analysis field වල දැන් first year second year නම් ඉන්නේ. දැම්ම හදාගෙන තියාගන්න contacts. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දේත් එක්ක මේ දේවල් apply කරගන්න ඇත්තටම. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම basic science වල නම් ඉතින් ඇත්තටම මොකක් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන තමයි ඔයගොල්ලොන්ට ජොබ් එකකට පිටරටකට යනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම යන්න ඔපචුනිටිස් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට යන්න තියෙන ඔපචුනිටි එක තමයි ඉතින් අර MS එකක් එහෙම කරලා PhD එකකට higher studies වලට යන එක. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලායිස්ඩ් ඩිග්‍රී එකකට කවුරු හරි සිලෙක්ට් වුණේ නැත්තම්. Any other questions? And ඔයාලට ඕනේ වැඩේ වුණාද නැත්නම් තාම මදිද? තාම මොනවා හරි ඕනේද? ගොඩක් තියෙනවා. දැන් බොට්නි සයිඩ් එකේ එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අපේ ලංකාවේ දැන් මේ වෙද්දි ගොඩක් කෙමිස්ට් අඩුයි. පිටරට ඉතින් ඇත්තටම මේ බොට්නි සයිඩ් එකේ තියෙන ජොබ්ස් කියලා කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය මේ ෆේෂියල්ස් ඒ කියන්නේ ක්‍රීම් එතකොට ඒ වගේ කියන්නේ බයොලොජිකල් ප්‍රොඩක්ට්ස් සාමාන්‍යයෙන් ඇග්‍රිකල්චර් බයොලොජිකල් පැත්තේ තියෙනවා ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා පිටරටත් ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒ තමන් මේ කැමති දේවල් වලට තමන් දැම්ම පාත් එක හදාගන්න. හරි? ඒ ෆීල්ඩ් වල physics and chemistry specialized job මොනවාද ක්‍රීම් වගේ දේවල් ceramics එතකොට cements garment industry එකේ තියෙන chemistry and physics in R&D side I mean ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඩයි එකක් ඔයාලට ඕනනම් ඩෙවලොප් කරන්න ඉතින් chemistry and physics නේ මොකක් හරි හොඳ ඩයි එකක් නම් ඔයාලට ඕනි ඩෙවලොප් කරන්න මොකක් හරි ෆැබ්‍රික් එකකට you have to use the science ඒව තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම. Yes, physics කරනවා නම් ඒක ඔයාලට ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක physics එක ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයා ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි සමහර ළමයි මේ ෆස්ට් එකේදී සබ්ජෙක්ට් 3ක් කරගෙන ඉඳලා සබ්ජෙක්ට් එක ඩ්‍රොප් කරනවා නේ මේ GPA එක හදාගන්න එහෙම කියලා. ඉතින් GPA එක ඇත්තටම ක්ලාස් එකක් මිස් වෙනවා නම් ඒක කමන්නේ. හැබැයි මම නම් දකින දේ තමයි සබ්ජෙක්ට්ස් ඩ්‍රොප් කරන්න එපා. ඉතින් මේ මොකද කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම ඩ්‍රොප් කරනවා කියන්නේ අපරාධයි ඉතින්. SOR ස්ටුඩන්ට්ස් අපේ ගොඩක් SOR ස්ටුඩන්ට්ස් ලා තමයි ඉන්නේ MS එකේ. ඉතින් ගොඩක් ජොබ් ඔපචුනිටිස් සාමාන්‍යයෙන් SOR ස්ටුඩන්ට්ස් ලා අපේ ගාමන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් එහෙම ප්ලෑනින්
එතකොට ඔය SAP එක වගේ SAP garments මමත් මේ සිටි හින්දා මම දන්නේ. ඉතින් ඔය ගාම ඒ කියන්නේ මේස් මොකද්ද අපි ඔය හයිඩ්‍රෝමනි වගේ ගොඩාක් garments වල අපේ ගොඩාක් ඉන්නවා past students. ඇත්තටම ඔයාලා ඒ connections හොයාගන්න. හරි? ඒ connections හදාගන්න මේ LinkedIn වලින් දන්න කෙන කට්ටියන්ගේ connections හදාගෙන තියාගන්න. එතකොට industrial training එකට එහෙම ඔයාලට යන්න හරි ලේසි. So what interview facing ඒක ඇත්තටම ඉන්ටර්විව් එකක් ෆේස් කරනවා කියන එක තමයි මමත් කිය මටත් මම ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් එහෙම ධම්මේ මොනවා හයිද දන්නේ නැහැ කොහොමද මේකට ගිහින් ෆේස් කරන්නේ කොහොමද මේක දිනන්නේ කියන එක වගේ දෙයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරද්දී හොඳටම තියෙන්න ඕන එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට හදාගන්න. එතකොට පර්සනැලිටි එක. ඉතින් ওই දෙක තමයි ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් මේ කම්පැනි ගැන මේ දවස් දෙකක් ඔයා මේ පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා එහෙම ඉන්ටර්විව් එකට දාන්න බෑ. කට්ටිය ගොඩක් හිතන් ඉන්නේ මේ කම්පැනි එක ලේව අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ෆස්ට් ඉන්ටර්විව් එකේදී ඉතින් ඇත්තටම අපි බලන්නේ එයා කොහොමද මේ අපි අහන ප්‍රශ්න වලට how confidence he given the answers. එයා ප්‍රශ්න වලට confidence උත්තර දෙන එක තමයි අපි බලන්නේ. ඒකෙන් තමයි එතන personality එක මේවා කරගන්න. මොකද එයාගේ academic qualification බැලුවම මිනිස්සෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ පැනල් එක දන්නවා. මෙයා academically මෙන්න මේ ටික ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට එයාගේ academic background එක එයාගේ certificate එක ඇතුළේ තියෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔයා soft skill ඔයාගේ skills කොහොමද soft skills ඒ කියන්නේ common sense කියන දේවල් soft skills කොහොමද වැඩි කරගන්න කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා මිතුන් how much approximately cost MSc degree. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම 2019 මම MSc එක පටන් ගත්තේ 2019 වෙනකොට 2 years කරනවා නම් මට මතක විදිහට 275,000 2,75,000ක් විතර වගේ තමයි cost එක වෙලා තිබ්බේ PGIS එක. ඉතින් ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙනස් වෙනවා. ඒක more or less ඔය වගේ ළඟ ගාණක් යයි. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2.5ක් 3-4 ගාණක් වගේ ඔයාලගේ කාලෙ වෙද්දි ලක්ෂ 3ක් විතර වගේ වෙලා තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. So do we have job in microbiology? Yes. Microbiology වලට ගොඩාක් jobs තියෙනවා ලංකාවේ. අතරම labs වල දැන් ඕනිම agriculture lab එකක් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඒ lab වල තියෙන opportunities ගොඩාක් තියෙනවා. හරි? MSc ඒක නම් ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේ COVID එක මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. දැන් මම 2019 ජුලයි අපි academic පටන් ගත්තේ. තාම 1 year තමයි complete කරලා තියෙන්නේ. දැන් 21 නේ. අවුරුදු දෙකටම එක අවුරුද්දයි තාම complete කරලා තියෙන්නේ. මට තාම research එක කරන්න තියෙනවා. research එක තාම කරලා නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒක ඩිප්ලෝමා එකක් විදිහට ඉතින් ගත්ත හැකි. එහෙම ඉතින් අරගෙන වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් research එක කරන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නැත්තම් ඉතින් ඇත්තටම අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් ඇතුලේ මෙහෙම මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න එහෙම තිබ්බේ නැත්තම් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි? තව පර්සනලි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙම අහන්න ඈ. නේද? right do නෑ ජොබ් එකට යද්දි GP එක වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් GP එක නැහැ කියලා එහෙම ඔයාලා GP එක අඩු කරගන්න එපා. ඉතින් ජොබ් එකකට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් GP එක එහෙම බලන්නේ නැහැ. GP එක බලන ජොබ්ස් තියෙනවා මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා මට මේක කියන්න බැරි වුණා. අතරම sorry මට ඒක කියන්න ඕන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම අපේ government jobs තියෙනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ફોකස් කරන්න ඕන එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ එතෙන්දි GP එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම central bank management trainee වගේ position එකකට ඔයාලා යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එහෙම. ඔයා 3 points අර මතක විදිහට 3.6 above or 3.5 above GP එකක් first class එකක් එක්ක තිබ්බනම් එහෙම management trainee call කරනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට banks වල මගේ batchmatesලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙද්දි. මගේ seniors ලා ඉන්නවා junior batch වල එකක් ඉන්නවා. එතකොට එතෙන්දි බලන්නේ banking field එක central bank ඒ වගේ financial sector එකට යනකොට ඔයාලගේ බලන්නේ ඇත්තටම GP එක. සාමාන්‍යයෙන් බැංකු වලට යනකොට ලංකාවේ තියෙන ඒ කියන්නේ public banks ඒ කියන්නේ මේ මහජන බැංකුව ලංකා බැංකුව වගේ වට යනකොට ඔයාලගේ බලන්නේ GP එක.
එතකොට සෙන්ට්‍රල් බැංක් වගේ දේවල් වලට යද්දිත් බලන්න එතනම GPA එක. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 3.3 3.5 බයි වගේ GPA එකක් තියාගත්තාම ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් එක්ක ඔයාලට ලේසියකින්ම බැංකුවකට යන්න පුළුවන් ලංකාවේ. හරි. what are the jobs available? Mathematics stats එහෙම දැන් කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් බැංකුව වල ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් සෙක්ටර් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගත්තාම MS planning වගේ supply chain අනේ ඒ වගේ analysis part එක තියෙන jobs තමයි තියෙන්නේ maths stat computer science වගේ කරපු කට්ටිය. online courses in Sri Lanka නම් ඇත්තටම online courses මට එහෙම idea එකක් නැහැ job opportunities වලට backup එකක් දෙන online courses ගැන එහෙම ලොකු idea එකක් නම් නැහැ. එහෙම මම දන්නේ නැහැ. right?තරම ගොඩක් සතුටුයි ඔයාලත් එක්ක මෙහෙම කතා කරන්න හම්බෙච්ච එක සහ මගේ තියෙන experiences ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හම්බෙච්ච එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න තමන් කරන දේ හරියට කරන්න. තමන් කරන්නේ මොකක්ද කියන දැනගෙන කරන්න. ඉතින් ওই දෙක what are the job opportunities for MSc holders in abroad? MSc holders ලට තමන් MSc එකක් කරා කියලා නම් මම දන්න විදිහට jobs නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වේ first job එක කරලා experience plus MSc වල තියෙනවා නම් ඔයාලට abroad jobs වලට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් basic degree එක කරලා just ඊට පස්සේම MSc එක කරලා job වලට යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලට higher studies වලට වගේ තමයි එහෙම යන්න පුළුවන්. මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. හැබැයි computer side එක වෙනස්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම කලිනුත් කිව්වා computer side එකේදී නම් computer side එකේ basic degree එක සහ MSc වලට වෙනම jobs තියෙනවා. ඇත්තටම මේ abroad තියෙනවා. chemistry computer science combination එක group එක කියලා අහනවා. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එයාට දෙපැත්තක් තියෙනවා. එහෙමත් හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලමු. මොකද chemistry කියවුවාම industries වල තියෙන එකම side එකක්. computer side එකේ තියෙන්නේ වෙනම jobs. ඒ කියන්නේ මේ industries ගත්තාම computer side එක්ක base වෙලා තියෙන industries ගැන මට ඇත්තටම ඔයාලට ලොකු දැනුමක් දෙන්න බෑ. මට මොකද ඒ පිළිබඳව මට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා මේ computer science degree කියන්නේ computer science software පැත්තට වගේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තිබ්බොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා specify වෙච්ච job එකක් නේ. එතකොට ඒ specify වෙච්ච job එතකොට ඒවට experience එහෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ වැඩි. හරි මට තප්පරයක් දෙන්න. එතකොට directly ඔයාලට geology, chemistry, physics. තුනම ඉතින් ගොඩක් values තියෙන subject තුනක් තමයි. ඒ geology එක්ක chemistry හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒක depends. ඉතින් ඒක අපි බලන්න ඕනේ අදාළ field එකත් එක්ක. දැන් ceramic field එක ගත්තොත් එහෙම geology plus දෙකම ඕනේ. ඉතින් physics and chemistry දෙකම ඕනේ. Sir, should I do special degree in computer science or computer science? Special degree එක කරන්න. Special degree එක miss කරන්න එපා. computer science තමයි. මම හිතන විදිහයි. ඉතින් තව කෙනකින් අහලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ කියන්නේ අපිට වඩා දන්න අපේ සර්ලා හැම ඉන්නවා. ඒලත් එක්ක කතා කරලා අනිත් දේ තමයි සර්ලත් එක්ක එහෙම කතා කරන්න හොඳට.
ඔයාලගේ කැම්පස් එකේ සර්ලත් එක්කම කතා කරලා ඒගොල්ලෝගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ඒගොල්ලෝගේ තියෙන දැනුම ජොබ් එකකට යන්න ගියත් මට මතකයි අපේ ඔය නාමල් සර් රාජපක්ෂ සර් එහෙම ඉතින් ගොඩාක් ළමයින්ව මේ ඩිලෙට් කරනවා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. Okay. Yes, sir. Right. I think our audience got the questions clarified. Thank you, Mr. Charit. Okay. For your valuable thoughts, and it was an indeed informative discussion. So thank you once again, sir, for your valuable time and for your valuable thoughts. Okay. Before we wrap up the session, I would like to invite our senior treasurer as well as the director of Science Industry Interaction Cell, Dr. Udena Ranatunga, to address the gathering. Thank you very much. Before I start, first, thank you, Mr. Charit. That was a very informative and very valuable information that you gave. And also thank you for the students for asking all the questions. Poshita, can I get access to share my screen, please? So I have given the. Okay, thank you. Is it okay if I speak in Sinhalese? Yes, sir. Sorry. Yes, sir. Okay, එහෙනම් මේ මම පොඩි මේ ඔක්කොට මම හිතන chat එක බලන්න පුළුවන් නම් link එකක් එවනවා. මේ link එක මේ මම දැන් discuss කරන්න යන presentation එක. ලොකු presentation එකක් නෙමෙයි slides 5ක් විතර තියෙන්නේ මේ ඒ ටික බලමු. හරි පටන් ගන්න කලින් මම හිතන්නේ මේ මම මිස්ටර් චරිත් කියපු ඔක්කොම එකඟ වෙනවා. ඒ කියපු දේවල් ඇත්තටම සෑහෙන්න වටිනවා. මේ අපිත් නිතරම ළමයිගේ පැත්තෙන් ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පැත්තෙන් තියෙන දකින්න දේවල් තමයි මිස්ටර් චරිත් එහෙමම කිව්වේ. සෝ ඒ ටික ඔක්කොම එකඟ වෙනවා. තව දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ නිතරම ළමයි ෆස්ට් ඉයර් එකේදී සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී ළමයි combinations තෝරනකොට නිතරම ඇවිල්ලා මගෙන් අහන ප්‍රශ්න තමයි සර් මම මේ subject combination එක chemistry physics geology නැත්නම් මොකක් හරි subject combination එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේක හොඳයිද මොනවද ඉස්සරහට තියෙන jobs පොෂිතී ඉස්සර මේ ටික මේ presentation එක පේනවද පේනවා. Okay, thanks. හරි දැන් ඇත්තට මේ චරිත් කිව්වාගේම අපි සයන්ස් ෆැකල්ටි එකට ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. දැන් සමහර කලාවට මම ඇත්තටම ළමයිගෙන් අහන්නෙත් නැහැ ඇයි ආවේ කියලා. ඇයි අර හරියටම මේ අර ලොටරි එකක් දින්නාම පස්සේ අපි අහන්නේ නැහැනේ ඇයි අර වෙනින් ලොටරි ටිකට් එකක් ගත්තේ නැත්තේ කියලා. ඔයාලා කොහෙන් හරි විදිහකින් ඇවිල්ලා තියෙන සයන්ස් ෆැකල්ටි එක මේක තමයි මම හිතන්නේ ෆැකල්ටිස් ඔක්කොගෙම වැඩිම opportunities උයි possibilities උයි pathways තියෙන ෆැකල්ටි එක. ඒක ඇත්තටම හේතුව අර චරිත් කිව්වා වගේම තමයි කොටු වෙන්නේ නැහැ. දැන් එක අතකින් අපි හැම වෙලාවෙම සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය සමාජයෙන් කියන්නේ හරි මෙඩිසින් ෆැකල්ටි යන්න ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි යන්න ඇයි ඒවත් හරිම සුරක්ෂිතභාවයක් තියෙනවා. මෙඩිසින් ෆැකල්ටි ගියාම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා දන්නවා. ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි ගියාම ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා දන්නවා. සයන්ස් ෆැකල්ටි ගියාම කවුරුත් හිතන්නේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා කියලා ජොබ් එකක් නැහැනේ. මොකක්ද හරියටම වෙන්නේ කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. but සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ තමයි ඇත්තටම වැඩියෙන්ම ජොබ්ස් වලට පරාසයකුයි ඒ කුසලතාවයි නිපුණතාවයි ඔක්කොම පුරුදු කරන්නේ මම හිතන්නේ සයන්ස් ෆැකල්ටි එකේ. so මොනවද මේ තියෙන ජොබ්ස්? දැන් චරිත් ගොඩක් කිව්වා but තව මේක නිකන් මේ possibilities ගැන කතා කරනකොට මේ full list එකක් නෙමෙයි but තියෙන සමහර job science graduates ලට තියෙන possibilities තියෙන fields jobs උත් නෙමෙයි fields. දැන් technology ICT වල මේ field එක ඇතුලේ මොකද interfacing මොකද front end design
back end design, database management. ඒ කොච්චර jobs ගොඩාක් ඇතුළත් වෙනවා අඩංගු වෙනවා මේ එක area එකක් ඇතුළත. දැන් මේ තියෙන list එක පේනවා ඇති technology නැත්නම් ICT වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ manufacturing processing. දැන් චරිත කියපු ගොඩාක් ඒවා manufacturing processing industrial jobs වලට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ research and development. academic side එක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ higher studies ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ research වී academia ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් industrially research and development side එකකින් යන්න පුළුවන්. quality assurance මේ හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකම කරන quality assurance process එකක් තියෙනවා. ඒක IT side එකකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් chemistry side එකකින් වෙන්න පුළුවන්, mechanical physics side එකකින් වෙන්න පුළුවන්, statistical analysis side එකකින් වෙන්න පුළුවන්, mathematical වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොගෙම quality assurance එකක් තියෙනවා. design දැන් සමහරක් අය දන්නේ නැතුව ඇති අපේ science faculty graduates ලා ඉන්නවා ads හදන. TV එකේ දකින්න ads හදන science faculty graduates ඉන්නවා. දැන් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි නිතරම මට අහන්න හම්බෙලා තියෙන එකක් මේ ළමයි අහනවා සර් මේක ඉගෙන ගත්තා කියලා මොකද්ද වැඩේ? දැන් මං හිතන්නේ මේක වැරදි විදිහ නැත්නම් හිතන්න විදිහ වැරද්දක්. අපි සයන්ස් වලදී කරන්නේ ඉගෙන ගන්න දේ විතරක්වත් නෙමෙයි නේද? අපි කරන්නේ මොකක් හරි ස්කිල් සෙට් එකක්. ස්කිල්ස් ටිකකුයි ඇටිටියුඩ්ස් ටිකකුයි අපි වර්ධනය කරනවා. දැන් ඒ ටික නම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. but ඒ ස්කිල්ස් වී attitudes තමයි අතරම මම හිතන්නේ ගොඩාක් අපේ opportunities වී possibilities වලට මුල් දෙන හේතුව. ඊට පස්සේ ඊළඟ මේක communication. science faculty graduates ලා ඉන්නවා news කියන කට්ටිය ඉන්නවා. තව magazines වලට articles ලියන අය ඉන්නවා. දැන්ටමත් මම හිතන්නේ undergraduate දෙන්නෙක් විතර ඉන්න මම හිතන්නේ දැන්ටමත් මේ newspapers වලට articles ලියන අය. education එකෙන් කවුරුත් දන්න teachers ලා වෙනවා. ඊට පස්සේ lecturer side එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ formal කියන්නේ tuition ඒ side එකටත් යන්න පුළුවන්. finance banking පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ actuation financial stock market side ඒකේ ඒක analysis side එකට යන්න පුළුවන්. entrepreneurship ගැන මම හිතන්නේ අපි ගොඩාක් කතා කරනවා. side එකකින් ගොඩාක් මේ sessions උත් කරනවා. so entrepreneurship ගැන දන්නවා ඇති නැත්නම් ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන් වේවි. compliance දැන් මේක ඇත්තම අලුත් ෆීල්ඩ් එකක්. දැන් ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල අලුතෙන් එස්ටැබ්ලිෂ් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඒ තියෙන සේෆ්ටි ගයිඩ්ලයින්ස් වලට එන්වයරන්මන්ටල් ගයිඩ්ලයින්ස් වලට කම්ප්ලයි වෙනවද නැද්ද කියලා ටෙස්ට් කරන්න ගන්නේ සයන්ස් ෆැකල්ටි ග්‍රැජුවේට්ස්. ඊට පස්සේ මැනේජ්මන්ට්. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපේ බැංකින් වලට යන කට්ටිය ගොඩාක් අන්තිමට මැනේජරියල් සයිඩ් වලට තමයි යන්නේ. තව දැන් ටෙක්ස්ටයිල්ස්, සෙරමික්ස්, රබර් ඒ ඔක්කොගෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් එන්ටර් වෙන්නේ මොකක් හරි ෆැක්ටරි එකක ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකක වෙන්න පුළුවන්. but අන්තිමට ඒ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගොඩාක් වෙලාවට ඉවර වෙන්නේ මැනේජ්මන්ට් සයිඩ් එකට. ඊට පස්සේ ෆාමසිටිකල්ස් වලත් බයොලොජි, කෙමිස්ට්‍රි ඒ ඔක්කොම ෆීල්ඩ්ස් වලින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. so මේක comprehensive list එකක් නෙමෙයි, නිකන් idea එකක් දෙන්න විතරයි science graduates ලට තියෙන opportunities ගැන. දැන් එකක් කියන්න ඕනේ මං හිතන්නේ ළමයි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඔක්කොමල්ලා වගේ ගොඩවල් දෙකකට වැටෙනවා. එක ගොඩක් තමයි ගොඩක් අය තාම අපි ඔක්කොමල්ලා දන්නවා අපිට ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් හිතාගෙන ඉන්න ඕනේ හරි මේක තමයි මගේ ෆීල්ඩ් එක, මේක තමයි මම ටාගට් කරන්නේ. මං හිතන්නේ ඒක කවුරුත් කියන දෙයක්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා හරි මට ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. so කොටසක් ඉන්නවා ටාගට් එකක් දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ ටාගට් ඒ ඉලක්කයට කොහොමද ලං වෙන්නේ, ඒ පාත් එක මොකක්ද කියලා තාම දන්නේ නැති. තව කොටසක් ඉන්නවා ටාගට් එකක් හොයන ගමන් මොකද්ද මගේ ටාගට් එක, මොකද්ද මට හරියන්නේ කියලා. so ඔය දෙක පොඩි වෙනස් ප්‍රශ්න දෙකක්. මං හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි පුළුවන් තරමක් එක්ස්පෝස් වෙන්න ඕනේ ඒ තියෙන ජොබ් ඔපචුනිටිස් වලට. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ ඒ ඔපචුනිටිස් වලින් අර චරිත කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලාම තමන් කවුද කියලා අඳුනගෙන තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද කියලා දැනගත්තාම පස්සේ මට ජීවිත කාලෙට මේ වගේ ජොබ් එකක් කරොත් මට ඉන්න පුළුවන්, මට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්, සල්ලිත් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම දැනගත්තාම පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ඒ ටාගට් එක හොයාගත්තාම පස්සේ ඒ ටාගට් එකට කොහොමද යන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. okay so දැන් මේ පොඩි ලිස්ට් එකක් තව පොඩි කතාවක් කිව්වට කමක් නැත්නම් අපේ කෙමිස්ට්‍රි මම කෙමිස්ට්‍රි නුගන්නන්නේ. so මම හිතන්නේ මට තියෙන එක්සැම්පල්ස් වැඩිපුර කෙමිස්ට්‍රි සයිඩ් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. අපේ එක ළමෙක් හිටියා අවුරුදු
6කට විතර කලින් අවුට් වෙච්ච එයාගේ ටාගට් එක වෙලා තිබ්බේ එයාට නාසයකට යන්න ඕනෙලා තිබ්බා. so නාසයකට යන්න ඕනෙලා තිබ්බා ලංකාවේ ඉඳන් ඊට පස්සේ A level කරන කාලේ හිතුවා හරි කොහොමද නාසයකට යන්නේ. එතකොට එයා නාසයකට ඊමේල් එකක් දාලා ඊට පස්සේ අහුවා හරි මට නාසයක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය ක්වොලිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ නාසයකින් කිව්වා නාසයකට එන්න නම් ඕනේ meteorology physics PhD එකක් ඕනේ. so ඒකට යන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ හොයාගත්තා. එතනින් එහාට පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තමයි පාත් එක ඒ ළමයි හිතාගත්තේ මෙහෙම තමයි යන්නේ කියලා. දැන් තාමත් මම දන්න විදිහට එයා ඒ පාත් එකේ ඉන්නවා. so දැන් PhD ඉවර කරා විතරයි දැන් බලමු ඉස්සරහට NASA යන්න පුළුවන්ද කියලා. but ඕක නිකන් එක එක්සැම්පල් එකක්. මම හිතන්නේ ඕනේ තරම් එක්සැම්පල්ස් ඇති සයන්ස් ෆැකල්ටි ඉඳන් හරියටම ටාගට් එකක් හොයාගෙන ඊට පස්සේ ටාගට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා පාත් එක හොයාගත්ත ළමයි ගැන. so මම මේ ස්ලයිඩ් අපි ට්‍රේන් කරන ස්කිල්ස් කොච්චර ලෝකයේ ජොබ්ස් වලට ඒක ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවද ඒක කොච්චර වැලියබල්ද කියලා පුළුවන් නම් මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ලින්ක්ස් දෙකක්. ඒ ලින්ක්ස් දෙක පොඩ්ඩක් කියවන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දෙවෙනි ලින්ක් science careers list. දැන් මම හිතන්නේ ගොඩාක් participants ලගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න මම මේ subjects කරනවා මට තියෙන opportunities මොනවද කියන එක මේ link එකකින් idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි at least world wide අපිට තියෙන jobs මොනවද කියලා. දැන් world wide කවුරුත් හිතන්න එපා ලංකාවයි ලෝකයේ අතර එච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ලෝකයේ job එක තියෙනවනේ ලංකාවෙත් බොහෝ දුරට ඒ job එක තියෙනවා. අපිත් දැන් හිමීට at least ඒ side එකෙන් අපේ job opportunities it open වෙලා තියෙනවා. අන්තිම අවුරුදු 20 මම හිතන්නේ ලොකු growth එකක් තිබිලා තියෙනවා. ලොකු diversity එකකුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. okay දැන් අන්තිමට මම හිතන්නේ මේ slide එක අපි නතර කරමු. මම හිතන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම නැත්තම් පළවෙනි දේ තමයි පොඩ්ඩක් වටපිට බලන්න අපි මේ කාලේ science graduates ලට තියෙන jobs මොනවද ලංකාවේ කියලා. මේ site එකේ මම දාලා තියෙනවා links පහක් මේ නිකන් මේ කාලේ jobs සාමාන්‍යයෙන් advertise කරන online platforms එකක්. LinkedIn එකක් දාලා තියෙන. ඊට පස්සේ අනිත් හතරම මෙහි job searching websites. එතකොට top jobs, express jobs, all jobs and career first. ඒ ඔක්කොම මම දැනට නිකන් searches දාලා තියෙන science graduates ලට තියෙන jobs. so විනාඩි 5ක් යයි. පුළුවන් නම් දැන් ওই links ටික බලලා ඊට පස්සේ බලන්න ඒ skills ඒ ඉල්ලන skills මොනවද? ඒ job එකට තමන් කැමතිද? ඒ skills තමන් ගාව තියෙනවද? ඒ skills ඊට පස්සේ හදාගන්න ඕන නම් මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. හරි මම හිතන්නේ මට විනාඩි 10කින් මම හිතන්නේ මට කියන්න ඕනලා තිබෙන ටික මම කිව්වා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම උත්තර දෙන්න කැමතියි. Yes, Dr. Udena, I think it was indeed an informative presentation. So, yeah, if there are any questions, I'm more than happy to answer. And you can write in the chat. So also one last thing. Again, I agree 100% with Charita. Please talk to as many people as you can. It's your future. So, especially and from the side of the academic staff, I strongly encourage you to come and talk with us. So, if you go and ask academic staff member, I would like to talk to you about my future and what job opportunities there are, or talk about what skills I need, they will definitely like to talk to you. And we always have time for you, regarding this matter, always have time for you. So yeah, please do ask questions. Thank you very much, sir. I also very thank you all of you to invite me, because it's very privilege for me also, because
I also the past student from the science of faculty. And if you have any doubt in the future also for the industries, when you join with the implant training or something, we can help you. If you are willing to do something in the industry, you're welcome, and thank you very much, sir. Okay, thank you, Charit. Okay, Poshit, I think there's no more questions, and Maheshi, I think there's no more questions. So I think I'll stop. Thank you for Yes, sir. inviting. I think now it's time to wrap up the session. Yes, thank you everyone, and we appreciate you being here. And thanks again for joining us today. And we will see you next time with another interactive session like this. Have a nice day.